এই প্রথম দিল্লিতে কুচকাওয়াজ হলো কর্তব্য পথে। দেশের ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবসে এবারের থিম নারী শক্তি। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশের সামরিক ক্ষেত্রে নারী শক্তি তুলে ধরা হলো এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে। इस बार की 26 जनवरी यानी 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में जो थीम था वो था नारी शक्ति। यानी नारी शक्ति को यहाँ की पूरी परेड में दिखाया गया था। चाहे वो जो कंटिजेंट जो मार्च पास कर रहे थे सेना के थे या अर्धसैनिक बलों के थे, उनमें न सिर्फ महिलाएं शामिल थी बल्कि उनका नेतृत्व, उन टुकड़ियों का नेतृत्व परेड की जो कर रही थी वो भी महिलाएं थी। इसके अलावा एनसीसी की भी महिलाओं की पूरी टुकड़ी यहाँ इस परेड में शामिल थी और साथ ही करीब 400 से ज़्यादा महिला कलाकार हर टैब्ल्यू में जो अपने कल्चर का प्रदर्शन कर रही थी, अपने सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, जो आर्टिस्ट थे वो भी महिलाएं थी। यानी हर तरफ महिला ही महिलाएं इस बार की जो परेड के थीम में नज़र आ रही थी। इसी वजह से इस बार का थीम भी था नारी शक्ति, यानी नारी शक्ति दिखाई गई। ना सिर्फ जेट फाइटर उड़ाने वाली महिलाएं इस परेड का हिस्सा रहीं, बल्कि जो राष्ट्रपति के साथ 3 महिला अधिकारी, सेना अधिकारी जो झंडा फहराने में मदद कर रही थी वो भी महिलाएं थी। और कुल मिला के खुद राष्ट्रपति इस देश की महिलाएं हैं और महिलाओं का जो बोलबाला इस बार की परेड में रहा है, पूरी तरजीह जो थी नारी शक्ति को इसमें दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, बीएसएफ की जो टुकड़ियां जिसमें महिलाएं शामिल थी वो महिलाएं थी जो बॉर्डर पर जो ऊंट में बैठकर रेगिस्तान में रेकी करती हैं, से देश की सुरक्षा करती हैं, वो महिलाएं थी। और जो डेयर डेविल जो बाइक स्टंट करने वाली टुकड़ी थी उसमें भी महिलाएं शामिल थी। यानी महिलाएं की शक्ति को भरपूर दिखाया गया। फाइटर जेट उड़ाने वाली महिलाएं भी इस परेड का हिस्सा थी। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज ठाकुर, कोलकाता टीवी के लिए दिल्ली से। চণ্ডীপাঠ আর ঢাকের তালে এবার মাতল দিল্লির কর্তব্যপথ। সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে মাতালো বাংলার ট্যাবলো, তুলে ধরা হলো বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি। पश्चिम बंगाल की झांकी का मेन थीम था दुर्गा पूजा इन कोलकाता, यानी कोलकाता में दुर्गा पूजा। 2021 में ही कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया था और इस बार वो पूरी तरह से 26 जनवरी की परेड में दिखाया गया पश्चिम बंगाल के टैब्ल्यू में। पूरे टैब्ल्यू में आर्ट और कल्चर का बोलबाला था। पूरा पश्चिम बंगाल का जो आर्ट है और कल्चर है उसको दिखाया गया था। जो कलाकार थे वो पश्चिम बंगाल के जो कला है, जो आर्ट है, जो संस्कृति है उसको दिखा रहे थे। और जो ट्रैक्टर जो बना था उसका फ्लोर जो था, जो उसका जो आर्ट था, वो बंगाल का ट्रेडिशनल आर्ट से उसको सजाया गया था। जो ट्रैक्टर का जो फ्रंट था, जो जहाँ आगे झांकी सबसे पहले नज़र आती थी, उस जगह पर मंगल घाट और जो मंगल कलश और मांग घाट, ये 2 चीज़ें सामने दिखाई गई थी। इसके अलावा जो पूजा किस तरह से होती है उसका पूरा डिपिक्शन इसमें किया गया था। इस बार किस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है कोलकाता में, उसका पूरा डिपिक्शन था उसका। और पूरे गीत संगीत के साथ जब दर्शकों के बीच से पश्चिम बंगाल की झांकी गुजरी तो दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हो गए। सब दर्शकों ने इस दुर्गा पूजा की जो झांकी है उसको दिखाया, क्योंकि इस बार का थीम जो था वो नारी शक्ति था और दुर्गा जो है वो गॉडेसेस हैं, हमारे देश की एक शक्ति जो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं और इस थीम में पूरी तरह से फिट बैठती थी। जो बाहर से आने वाले मेहमान थे उन्होंने भी देखा कि जो यूनेस्को हेरिटेज का टैग मिला, जो कल्चरल हेरिटेज का टैग दुर्गा पूजा को मिला है, उसकी झांकी किस तरह से लोगों का दिल अपनी तरफ खींच रही थी। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज ठाकुर, कोलकाता टीवी के लिए दिल्ली से। নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি, সঙ্গে থাকুন। ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবসে কলকাতার রেড রোডে পালিত হলো বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। কুচকাওয়াজে সভাপতিত্ব করেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দিল্লিতে বাংলার ট্যাবলোতেও উৎসবের ছোঁয়া। রেড রোডের ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবসের মূল আকর্ষণ ছিল বাংলার থিম দুর্গাপুজো, এবং সেই দুর্গাপুজোর থিমই যা এবারও কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে বেশ কয়েক বছর পরই দিল্লিতেও, যা কিন্তু টলাতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এবারের একদিকে যেমন দিল্লির রাজপথে স্থান পেয়েছে বাংলার থিম, যা পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইউনেস্কো পুরস্কারপ্রাপ্ত দুর্গাপুজো,
আর কলকাতার রাজপথেও ছিল সেই দুর্গাপুজোর থিম। এছাড়াও ছিল বেশ কয়েকটি থিম, আর ছিল পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহিনীর জওয়ানদের যুদ্ধাস্ত্র, যা ছিল রীতিমতো দর্শকদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পাশাপাশি ছিল মহড়া, সেই মহড়ায় একদিন যেমন ছিল কলকাতা পুলিশের বাহিনীর, পাশাপাশি ছিল মহিলা যে উইনার্স টিমেরও। সব মিলিয়ে ৭৪তম সাধারণতন্ত্রের দিবসের যে কুচকাওয়াজ, সেই কুচকাওয়াজ ছিল রীতিমতো জমজমাট। ক্যামেরায় মনোজের সঙ্গে দেবাশিস সেনগুপ্ত, কলকাতা টিভি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বাইরে সরস্বতী পুজো করল টিএমসিপির ছাত্র সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন শাসক দলের একাধিক নেতৃত্ব। কলেজ ক্যাম্পাসে সরস্বতী পুজো এবং সাধারণতন্ত্র পালনের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কেন সরস্বতী পুজো হবে না এবং সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন কেনই বা পতাকা উত্তোলন হবে না, এই নিয়ে এবার আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে প্রেসিডেন্সির তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট। আজ সরস্বতী পুজোর দিন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে যে সরস্বতী পুজো অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এসেছিলেন গৌতম দেব, মদন মিত্র এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। প্রত্যেকেই এই পুজোর পক্ষে বলেছেন এবং মদন মিত্র জানিয়েছেন যে তিনি একটি কনস্টিটিউশনাল গাইড বা বলা যেতে পারে সংবিধানের বই সঙ্গে হাতে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেটির থেকে বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এটি একটি ছাত্র সংগঠনের তাদের রাজনৈতিক অধিকার সরস্বতী পুজো করা। কর্তৃপক্ষ কোন ক্ষমতা বলে তাদেরকে সরস্বতী পুজো করতে দিচ্ছে না, সেটিও দেখতে হবে এবং এক্ষেত্রে তিনি কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন। সেইখানে দাঁড়িয়ে তারা আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা নয়, হয়তো এর পরে কোনো দিন অকাল বোধন করে সরস্বতী পুজো করবেন। পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বছরই প্রথম টেন্ডার দেখে সরস্বতী পুজো হচ্ছে এবং সেই নিয়ে মদন মিত্র ও তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য উভয়ই জানিয়েছেন এটি অত্যন্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য করা হয়েছে। অতীতে যে ধরনের ঘটনা বিভিন্ন সময় ঘটেছে তাতে অস্বচ্ছতার প্রমাণ মিলেছে, তাই যদি টেন্ডার দেখে পুজো হয় তাহলে তাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে, ট্রান্সপারেন্সি বজায় থাকে এবং সবথেকে বড় বিষয়, যেখানে ছাত্র সংগঠন বিশেষ করে ছাত্র সংসদের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেছে যে তারা টেন্ডার রেখে এবার পুজো করাবেন। ফলত সেই জন্যই তারা কিন্তু যাবতীয় খরচ খরচা কোনো প্রফেশনাল সংস্থাকে দিয়ে বা একেবারে পেশাদারী সংস্থাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বক্তব্য যে এতদিন ধরে এই দুর্মূল্যের বাজারে কিভাবে পুজো করতে হতো, এবার হয়তো কর্তৃপক্ষ সে পুজো করতে গিয়ে তা উপলব্ধি করতে পারবেন। সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পুজো নিয়ে তাদের পক্ষেই দাঁড়ালেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যারা কর্মী সমর্থক এবং একেবারে শীর্ষ নেতৃত্ব রয়েছেন যারা এখানে এসেছিলেন তারা। ক্যামেরায় সুবীর ঘোষের সঙ্গে শুভঙ্কর মণ্ডল, কলকাতা টিভি। নিউটাউনের টেকনোসিটি পুলিশ ব্যারাকে চলল গুলি। ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এসআই পদমর্যাদার এক পুলিশ অফিসার। কি কারণে এই গুলি চলল তদন্তে বিধাননগর কমিশনারেট। অভিযুক্ত অভিজিৎ ঘোষকে সাসপেন্ড করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কাল রাত্রি 2টোর সময় এই টেকনোসিটি পুলিশ স্টেশনে চলে গুলি। মূলত ডিউটি রোস্টারকে কেন্দ্র করেই এই গুলি চালানোর ঘটনা। বচসা হয় সাব ইন্সপেক্টর কৌশিক ঘোষের সাথে এএসআই অভিজিৎ ঘোষ। সেই সময় অভিজিৎ ঘোষ গুলি চালায়, তাকে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয় একটি বেসরকারি নার্সিং। ঘটনাস্থলে আসেন নিউ টাউনের ডিসি প্রবীণ প্রকাশ। তিনি জানান তদন্ত চলছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে অভিজিৎ ঘোষকে। নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে এই যে ঘটনা কিভাবে ঘটল তার তদন্তে কিন্তু বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা তারা জানাচ্ছেন এই তদন্ত আগামী দিনেও চলবে, এরপরে দেখা যাক কি হয়। ক্যামেরায় শুভজিৎ পালের সাথে অতনু সমাদ্দার, টেকনোসিটি, নিউ টাউন, রাজারহাট। 5টায় 5 রিপোর্ট এ পর্যন্তই।